салом. мавзӯе ки имрӯз дар барнома матраҳ мекунем ба вазъи минтақаи марбут аст ки мо сокинаш ҳастем. ноамнӣ дар Афғонистон ва ҷанги тӯлонию беохир дар ин кишвар бо мудохилаи кишварҳои хориҷӣ таи чанд даҳсола аст ки идома дорад. нерӯҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ дар ин кишвар 10 сол ҷангиданд ва билохира бидуни комёбӣ хоки кишварро тарк гуфтанд. аммо дар оғози асри 21 иёлоти муттаҳидаи амрико буд ки пас аз ҳодисаи 11 сентябр барои саркӯби террористҳо ба лонаашон Афғонистон роҳ пеш гирифт. ҳамин тавр ба амрико дигар муттаҳидонаш аз созмони аҳдномаи Атлантикаи шимолӣ НАТО ҳамроҳ шуданд ва давоми 13 сол беш аз 130 000 сарбози нерӯҳои эътилоф бо гурӯҳҳои шӯришгари афғон ҷангиданд. ҷанге ки миллиардҳо доллар хараҷот ва ҳазорҳо қурбонӣ дар пай гузошт, билохира дар соли 2014 расман поён ёфт ва бештари сарбозони хориҷии Афғонистонро тарк гуфтанд. аммо ин бор ҳам мудохилаи хориҷӣ барои афғонҳо рӯзи хуше наовард, балки ҳамакнун Афғонистон бештар аз ҳар замони дигар ноором аст ва мухолифони мусаллаҳи давлати Афғонистон токунун шикастнопазиранд. поёни ҷанге ки тӯлонитарин ҷанги амрико хонда мешавад, ҳоло ҳукуматдорони ин кишварро дар дуроҳа қарор додааст. оё хоки Афғонистонро бояд ба таври комил тарк гуфт ва ё ба ҳузури низомӣ дар ин кишвар идома бояд дод? амрико ки ҳамин рӯзҳо ҳудуди 10 000 сарбози худро дар кишвари ҳамсояи мо нигоҳ медорад, аз ин ду бояд якеро интихоб кунад. поён додан ба ҷанг дар Афғонистону Ироқ ваъдаи пеш аз интихоботии Барак Обама, президенти амрико буд, ки дар соли 2008 ба сари қудрат омад. аммо инак пас аз 2 сол ӯ бояд ин курсиро ба каси дигар биспорад. оё ӯ то охири давраи раёсаташ метавонад хуруҷи комили сарбозони кишварашро аз Афғонистон таъмин кунад ё на? нерӯҳои афғон то куҷо барои ҳифзи марзубуми худ аз ҷангиёни мусаллаҳ омодаанд? вазъе ки дар Ироқ баъди хориҷ шудани сарбозони амрикоӣ ба амал омад, барои ҷанги Афғонистон чӣ сабахе хоҳад дод? ва билохира ҳузури 13 солаи сарбозони НАТО дар Афғонистон чӣ бурду чӣ бохтеро дар ихтиёри мардуми ин кишвар гузошт? назаре меафканем ба паёмадҳои некӯбади ин ҷанги 13 сола дар ҳамсоя кишвари худ Афғонистон. на Парижу на Москав, инҷо Кобул аст. чеҳраи Афғонистони пас аз Толибон. озодие ки 10 сола пеш дур аз тасаввур буд. ҷашнворае бо ҳузури ҳунармандон ва аҳли фарҳанги мамлакат. ҳамаи тағйирот аз ин ҷо шурӯъ шуд. ҳодисаи 11 сентябри соли 2001 ва дар пайи он мудохилаи амрико ва муттаҳидонаш барои мубориза бо Ал-Қоида ва сарнагунии амурати Толибон. баргузории ин ҷаласа барои ташкили ҳукумат ва истиқрори нерӯҳои байналмилалии кӯмаки амниятӣ дар Афғонистон ҷузъе аз барномаи Созмони милали Муттаҳид буд. дар Афғонистоне ки ба чанд қисмат ҷудо шуда қувваҳои мусаллаҳи муназзам надошт. таҳлилгарон мегӯянд ҳузури низомиёни созмони аҳдномаи Атлантикаи шимолӣ НАТО дар Афғонистон ба таҳаввулоти чашмрасе дар ин кишвар сабаб шудааст. ما در تحت حمایت کشورهای عضو ناتو قانون اساسی ایجاد کردیم در این کشور که یکی از بهترین ها در منطقه است. بدون شک نیروهای امنیتی ما در وضعیت بسیار بهتر از 13 سال قبل قرار دارند. زیر سایه جامعه جهانی با زنان افغان آزادی‌های بیشتری میسر گردید. از جمله آنها در شهرها با مکتب و دانشگاه پای گذاشتند و به زینه‌های گوناگون حاکمیت راه یافتند. 25% اعضای پارلمان افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند. بسیاری‌ها این را ثمره حضور ناتو می‌دانند. اما حالا زمان ترک افغانستان کردن نظامیان این سازمان فرا رسیده است. بنابراین بسیاری از زنان افغان به ادامه دستاوردها با شبهه می‌نگرند. من ترس دارم که ما خیلی چیزها را از دست بدیم، خیلی چیزهایی که خیلی سخت به دست آوردیم. باور بکنین هر زن افغانی که امروز یک آزادی داره که فقط در خیابان‌های مملکت راه بره، این حاصل خونهایی است که به ناحق ریخته شده این مملکت. این حاصل انتحاری‌های فراوانی هست. این حاصل خیلی امی سربازانی است که از امنیت ما، پلیس ها یا اردوی ملی یا هر کس از امنیت ما استفاده، یعنی محافظت کردن و ما تانستیم و اینی از دست میدیم. هرچند راهبران سازمان اهدنامه اتلانتیکای شمالی ناتو از پایان با موافقت جنگ خود سخن میگویند، اما از نظر مردم افغانستان هنوز جنگ خاتمه نیافته است. طالبان قوی‌تر از دیروزند و ناآرامی و خشونت همردیف زندگی در این کشور گشته است. از دید دولت افغانستان ناتو نتوانست آتش جنگ را در این کشور خاموش کند.
این سازمان نیروهای امنیتی کشور را با آن حدی که میبایست مجهز نکرد تا آنها به تنهایی از عهده جنگ برآیند. اما ناتو در آینده هم به این کشور در شکل حضور غیرجنگی کمک خواهد کرد. حالا مأموریت غیرجنگی تازه نیروهای ناتو با نام حمایه قاطع شروع شده است. نظامیان خارجی حدود 350,000 سرباز و افسر ارتش ملی افغانستان را آموزش و مشورت داده از آنها حمایت خواهند کرد. ناتو در جنگ افغانستان 3485 سرباز خود را از دست داد. 30,000 سرباز دیگری سازمان زخمی شد. جنگی که 13 سال طول کشید همچنین میلیاردها دلار خراجات داشت. نیروهای افغان و ائتلاف خون دادند تا آینده بهتری را برای کشور ما تامین نمایند و به جهان صلح آورند. ناتو امروز مأموریت نظامی خود را در افغانستان پایان داد. این عملی سریبختی است، زیرا نیروهای امنیتی افغان آماده‌اند تا تمام مسئولیت امنیت را برای دفاع از مردم افغانستان بر عهده بگیرند. همین طور باید باشد. این را هم می‌دانیم که تا حال به مشارکت و کمک شما نیاز داریم. با پایان یافتن مأموریت نظامی ناتو در افغانستان، حالا تعداد سربازان خارجی که در این کشور باقی میمانند تنها به حدود 15,000 نفر میرسد که از آنها بیش از 10,000 نفرشان سربازان آمریکایی میباشند. به مراتب کمتر از 130,000 نفری که در اوج نبردها حضور داشتند. ایالات متحده آمریکا در برابر حضور نظامی در خاک افغانستان طی 3 سال دیگر همساله به ارتش این کشور بیش از 4 میلیارد دلار کمک میکند. در همین حال طالبان اعلام کردند که به جنگ در افغانستان ادامه می‌دهند. جنگی که اکنون خودی افغان‌ها باید بارش را بر دوش بکشند. اما معلوم هم نیست که تا کی. بسیاری از مقام‌های افغان نیز در مورد خروج کامل نیروهای خارجی دودیلند. پس از پایان مأموریت نظامی ناتو در افغانستان، وزیر نوی مدافع آمریکا اشتن کارتر بلندپایه‌ترین منصبدار نظامی کشورهای ائتلاف بود که از این کشور بازدید نمود. ضمن این سفر او احتمال بازبینی و تغییر نقشه خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان مطرح گردید. این نقشه با درخواست پرزیدنت نوی افغانستان محمد اشرف غنی و وابسته به وضع ناآرام افغانستان بازبینی خواهد شد. اقدام مذکور به آن خاطر ضرور دانسته می شود که حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان می تواند برای مبارزه با گروه‌های افراطگرا مفید باشد. طوری خبر داده می شود اوید به جدول نوی خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان به زودی سران دو کشور تصمیم خواهند گرفت. در مورد تعداد سربازان ما قبلا هم گفتم که ما باید دقیقاً فکر کنیم. این موضوع است که هم پرزیدنت اوباما و هم پرزیدنت اشرف غنی اوید به آن تصمیم خواهند گرفت. این مسئله مهم است که هر دو پرزیدنت ضمن ملاقاتشان در مورد آن به توافق خواهند رسید. نتیجه تلاش‌ها برای صلح موضوع دیگر است که همکنون دو طرف آن را بررسی می‌کنند. حکومت نوی افغانستان که در اساس انتقال دموکراتیک قدرت و وحدت دو نامزد به مقام پرزیدنتی کشور تأسیس یافته است، از اعضای گروه طالبان رسما دعوت نمود که سر میز گفت و شنید نشینند. مقامداران آمریکایی و افغان نتیجه تلاش‌هایشان را با کشورهای منطقه مؤثر و مثبت ارزیابی کرده میگویند در 36 سال گذشته هیچ زمان مثل امروز زمینه برای گفتگوهای صلح میسر نبود. زمینه برای صلح در 36 سال گذشته هیچگاه بهتر از امروز نبود. تلاش ما در این مورد سازنده است و ما امیدواریم، ولی پاسخ قطعی در این زمینه خطرناک است. در این حال جنگیان گروه طالبان میگویند تا زمان خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان هیچ گونه گفت و شنید با حکومت انجام نخواهند داد. طبق نقشه ایالات متحده آمریکا، نصف سربازان باقی مانده این کشور تا آخر سال جاری و باقی مانده آنها تا آخر سال 2016، یعنی تا زمان پایان ریاست پرزیدنت آمریکا باراک اوباما در اول سال 2017 باید خاک افغانستان را ترک نمایند. طوری واشنگتن اعلان داشته بود پس از سال 2016 نقش سربازان آمریکایی تنها از تأمین امنیت سفارتخانه این کشور در کابل عبارت خواهد بود. همکاری میان حکومت‌های افغانستان و ایالات متحده آمریکا بعد به سر قدرت آمدن پرزیدنت محمد اشرف غنی وارد مرحله تازه گردید. پرزیدنت تازه انتخاب همگی بعد یک روز از مراسم سوگندیادکنی خود با سازشنامه امنیتی با آمریکا که به حضور درازمدت نیروهای خارجی در افغانستان اساس می‌گذارد امضا گذاشت. و از اوباما و دیگر راهبران نظامی این کشور خواست که مهلت خروج نظامیان خود را بازبینی و تمدید نمایند. پایان دادن به جنگ در افغانستان از وعده‌هایی بود که باراک اوباما را به کرسی پرزیدنتی آمریکا آورد. اما حالا تا زمان پایان دوره ریاست او 2 سال دیگر باقی مانده است و جنگ در افغانستان هنوز ادامه دارد.
ҳукуматдорони амрико бошанд стратегияи нави ҳузури сарбозони кишварашон ро дар афғонистон тартиб медиҳанд ки муҳлати ҳузури сарбозони амрикоиро дар ин кишвар тамдид мекунад. ҳоло суол ин аст ки идомаи ҳузури сарбозони амрикоӣ дар ин кишвар чӣ гуна хоҳад буд ва вазифаи онҳо пас аз поёни расмии маъмурияти амрико дар афғонистон аз чӣ иборат аст؟ ماموریت نیروهای ارتشی آمریکا که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند شامل 3 بخش مهم است. اول مسئله تجهیز، تقویت و تربیت نیروهای امنیتی افغانستان می باشد. مسئله دوم مسئله جنگ علیه باقی ماندگان القاعده و همچنان حامیان منطقویشان است. و سوم مسئله حفاظت از نهادها و تأسیسات غیر نظامی امریکا بالخصوص سفارت امریکا در کابل است. لحاظا مسئله جنگ علیه طالبان و یا علیه القاعده شامل ماموریت ارتش امریکا بعد از سال 2014 خواهد بود. تصمیم‌گیری در مورد تعداد و شیوه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان گاه‌ها زیر سایه تجربه آمریکا در عراق قرار می‌گیرد. پنتاگون میگوید جای مقایسه این دو کشور نیست، زیرا برخلاف آن چیزی که میان بغداد و واشنگتن گذشت، کابل خواستار آن است که نیروهای آمریکایی در قلمروی کشور باقی مانند. بسیاری ها نگرانند که اگر امریکا افغانستان را ترک کند وضعیت عراق تکرار می شود. وضع کنونی گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه نشان می دهد که بودن یک نیروی ثبات بخش در افغانستان برای کمک به ارتش بهتر است. نگرانی ها از ناآرامی حال از هر وقت دیگر بیشتر است. یک سال گذشته خونبارترین سال افغانستان پس از سقوط طالبان محسوب می شود. امریکایی های خسته از جنگ امیدوار بودند که یک نفر به جنگ در افغانستان خاتمه دهد. طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا. ولی حالا این اندیشه به وجود آمده است که ترک افغانستان به یک خولگی قدرت و ناآرامی عمیق سبب می شود. مثل وضعیتی که پس از خروج نیروهای سابق اتحاد شوروی به میان آمد. 26 سال پیش وقتی که نیروهای سابق اتحاد شوروی خاک افغانستان را ترک کردند، پس از فروپاشی این اتحاد دیگر کمک به کابل نرسید. جانبداران ادامه حضور آمریکا در افغانستان میگویند چی آن زمان و چی بعداً هرگاهی که این کشور به حال خود واگذار شده است، نتیجهش دردناک بوده است. باقی ماندن نیروهای آمریکا در افغانستان و همچنان ناتو نه تنها یک پیام خیلی مهم را به تروریستان و حامیان منطقویشان میرسانه که امریکا و جهان این بار افغانستان به حال خودش رها نمیکنند. این به بعضی از عناصر مهم کلیدی سیاسی در افغانستان هم یک پیام خوبی را میرسانه که امریکا با شماست، امریکا شما را کمک میکند و اگر کسی میخواهد یک نقش منفی را در داخل سیستم سیاسی افغانستان به وجود بیاره، پس از حمایت امریکا برخوردار نخواهد بود. حالا به نظر می رسد که پس از خاتمه مأموریت سربازان ناتو و کاهش نظررس تعداد سربازان این سازمان در افغانستان، چشم امید مردم به نیروهای افغان دوخته شده است. بسیاری از افغانها امیدوارند که افغانستان دیگر لانه افراطگراها نخواهد شد. بنابراین در کشور به شکل و شیوه مختلف از این سربازان پشتیبانی صورت می گیرد. از جمله برخی از اعضای پارلمان افغانستان برای دستگیری سربازان افغان به طور رمزی لباس نظامی به بر کردند. صدایی را که ما بلند کردیم این است که ما آماده گرفتن مسئولیت‌های ملتی خود هستیم و این پیام است به جامعه جهانی که مردم افغانستان ایستاده هستند در پهلوی نیروهای امنیتیشان، ازش حمایت میکنه. آنچه که در دسترس ما قرار داریم ازش نمیخوایم دریغ کنیم. با گذشت 13 سال از زمان ورود نیروهای ائتلاف به افغانستان و پایان رسمی مأموریت آنها در این کشور، هنوز افغانستان ناآرام است و گروه‌های شورشگر مبارزه خود را ادامه می‌دهند. نیروهای افغان هم با حضور تعدادی به مراتب کمی همسنگران بین‌المللی خود عملیات را بر ضد شورشگران شدت می‌بخشند. همینطور در نخستین سالی که مسئولیت تامین امنیت در کشور بر دوش نیروهای افغان واگذار شده است، آنها را امتحان جدی انتظار است. پایان مأموریت نیروهای ناتو در افغانستان به سال راست آمد که حاکمیت سیاسی در این کشور برای اولین بار به طور دموکراتیک و آسایشته از یک نفر به نفر دیگر انتقال یافت. اما انتخابات این کشور به بحران پیچید و مشکلی دیگر پیش آمد. پس از بحث‌های طولانی دو نامزد توانستند اختلاف نظر خود را برطرف نموده یک حکومت وحدت ملی را تأسیس بدهند. حکومت وحدت ملی در افغانستان در یک زمان خیلی دشوار و پیچیده روی کار آمد.
در زمانی که باید نیروهای خارجی را به خانه‌هایشان گسیل کرده مسئولیت تامین امنیت را بر دوش خود بگیرد. از نظر رهبران حکومت نوتأسیس وحدت ملی، عامل‌های ناامنی در افغانستان کدامند و آنها کدام تدبیر را برای تامین امنیت مؤثر و ناگزیر می‌دانند؟ با این سوال عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان پاسخ گفت. طالب‌ها می‌خواهند که نشان بدن که هستن، حضور دارن و بالاخره عکس‌العمل هم در در برابر تصویب موافقتنامه امنیتی دارن که نشان بدن که موافقتنامه امنیتی سبب تامین امنیت نشده و نمیشه. البته امنیت یک پروسه است که تنها جنبه خاص تکنیکی نداره. حمایت مردم از حکومت یک مسئله بسیار اساسی است در کوتاه مدت هم حتی، اما خصوصا بالاخص در میان مدت و دراز مدت تاثیر داره. کارایی حکومت، موثریتش، اجرای تطبیق قانون بالای شهربندا، تطبیق عدالت، همه اینها تاثیر داره روی مسائل امنیت. مناسبات منطقوی ما تاثیرگذار است، مناسبات ما با جامعه بین المللی تاثیرگذار است. نیروهای امنیتی ما هنوز هم ضرورت به ادامه حمایت‌ها در تعلیم و تربیهشان و در تجهیزشان و در حمایت‌ها دارن به همکاری بین المللی. همه اینها عوامل است که اگر خوب به کار گرفته شود در قسمت تامین امنیت به صورت روزافزون و تدریجی انشالله بهبود به میان میاد. اما حوادث امنیتی، خصوصا حوادث تروریستی، در هر جای میتونه صورت بگیره و افغانستان هم که یک وقت مرکز تمام گروه های تروریستی تبدیل شده بوده، به هیچ صورت مستثنا بوده نمیتونه. نیروهای خارجی به صورت کامل از کشور بیرون نمیشن و تعدادشان باقی میمانند برای ادامه حمایت ها. ما ادامه حمایت ها را ضروری میدانیم. به همین نسبت طرفدار امضای موافقتنامه امنیتی و تصویبش بودیم و موضع ما بسیار روشن بود از زمان انتخابات قبل از او در این رابطه. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بود که با ضرورت ادامه حضور غیرجنگی نیروهای ائتلاف با رهبری آمریکا در کشورش به خاطر تامین امن و ثبات تاکید میکرد. قرار است در نزدیکترین فرصت آمریکا موقع خود را در این ارتباط مشخص کرده با درخواست رهبران حکومت جدید افغانستان جواب بگوید. در این حال کارشناسان میگویند حضور نظامیان آمریکایی در این کشور مانع اصلی گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان است. پس کشور همسایه ما را این بار چی وضع منتظر است؟ این را با گذشت زمان شاهد خواهیم شد. تا روزهای دیگر در برنامه نبض زمان.